Okay. Welcome, ma'am. Today we have with us Professor Dr. Debushree. She is a professor in the Department of Education at the University of Calcutta. I have had the opportunity of being taught by her, and today I think the day of 10th of October as the World Mental Health Day is really an apt day because she is the best person who can tell us about all the problems of mental health, how we can overcome that. So keeping that in mind, we have with us Dr. Debushree Banerjee, who will be telling us about who will be enlightening us rather will be enlightening us about today about the day importance of this day. Ma'am, we have with us our principal, Sir Dr. Amitabh Roy, who will introduce you, and then Okay. we'll officially begin with the program. We also have our departmental teachers, Shutapa Dash and Shoheli Shaha, and along with that, Joydeep Singh. He is the Teacher Council Secretary. He is also there for the Okay. program. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Over to you, sir. Welcome, Madam Debushree Banerjee. She is a professor, University of Calcutta, Department of Education. We had the opportunity of getting her in our college during a seminar, national seminar. I think it was organized in 2017, no, Ritika? No, before 16, Twice, most probably. one in 2015, and then another 15. one in 2020. We have had Yes, it yes. twice, once for the seminar and once for the webinar. So to celebrate this day, or this is a very apt topic today. Actually, during this pandemic situation, the informal discussion that was going on, আমরা সবাই জানি যে এই সময়টা, প্যান্ডেমিকের সময়টা, মেন্টাল হেলথ ইস্যুটা কতটা বড় আর তার ইম্পর্টেন্স কতটা। আমি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বাংলায় চলে আসলাম। তো সেই কারণে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, দে হ্যাভ অর্গানাইজড দিস সেশন, রাদার এ লেকচার। অ্যান্ড যেটা হয়েছে যে গতকালই আমাদের ওয়ার্কিং ডে ছিল কলেজের। সো দিস ইজ দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য পূজা ভ্যাকেশন। সেই জন্য হয়তো উই আর গেটিং লেস পার্টিসিপেন্টস দেন উই এক্সপেক্টেড। Still, it is a good number of students, over 50. So I think we are very much honored to have with us Madam Debushree Banerjee, and I'm thankful to the Department of Education also for organizing this program, because for the students and for us also, this type of issues relating to mental health, this is actually in every moment bothering us. So let's not linger over here. We better listen to ma'am to get enlightened from his lecture. Over to you, Ritika. Ma'am, please begin with the program. Okay, thank you. Thank you. I think this is my privilege, when I find my students out there, and it's like becoming a grandma. মানে স্টুডেন্টরা তো সন্তানের মতন, তো তারা যখন টিচার এবং তাদের জায়গায় যখন আমাকে ডাকে, আমার বেশ আনন্দ হয়। আর সেখানে আমি এর আগে গেছি ওই কলেজে, ফলে অলরেডি কিছুটা আমার একটা আত্মিক টান গ্রো হচ্ছে ওদের সঙ্গে। সো লেটস কাম টু আমাদের টপিক একদম ডাইরেক্টলি। আমার মনে হয় বাংলায় বললে বোধহয় বেশিরভাগই সুবিধে, তাই জন্য আমি বাইলিঙ্গুয়ালই হব। তো আজকের দিনটা শুধু ইম্পর্টেন্ট না, এই সময়টাতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল হেলথটা নিয়ে ভাবার। কারণ প্রথমত হেলথ কি, WHO কি বলছে, দিস ইজ ইটস আ ওয়েলবিং, ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং যদি থাকে আমাদের, তাহলেই উই আর হেলদি। হেলদি মানে খালি ফিজিক্যাল চর্চা করে খুব ভালো মাস্কুলার ফিগার অথবা খুব স্লিম ফিগার মেয়েদের ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ নট ট্রু। হেলথটা কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল নয়, খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, এবং অল দিস আর ইন্টারলিঙ্কড। আমরা যদি মেন্টালি হেলদি না থাকি, তাহলে আমাদের সোশ্যাল হেলথটাও নষ্ট হয়। এবং তার কিছু কিছু ছোট ছোট জিনিস আমরা দেখে যাচ্ছি, তাই না? আমরা ছোটবেলা থেকে যখন হয়তো মুড অফ থাকে, আমাদের সো কল্ড মুড অফ থাকলে তখন কি হচ্ছে, আশপাশে বন্ধুদের সঙ্গে তখন ঝগড়া লেগে যাচ্ছে, কেউ কিছু বললেই গায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে, তো তখন আবার সোশ্যাল ওয়েলবিং এও একটা প্রবলেম হচ্ছে। তো এই জন্য মেন্টাল হেলথ তাকেও ঠিক ফিজিক্যাল হেলথের মতো নার্চার করার খুব দরকার। তো আমি কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে যদি আমরা বলি, তো সেইখানে কেন আমাদের মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড হচ্ছে, বা কি কি কারণ যেটার জন্য আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা ঠিক যেভাবে আমরা আগে থাকতাম, বা যেভাবে আমাদের
রিয়াক্ট করা উচিত আশপাশের সঙ্গে আমরা করতে পারছি না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে প্যান্ডেমিক, লকডাউন, তাই তো। প্যান্ডেমিক জিনিসটা তো আমরা কি জানতাম না, নামটাও হয়তো হিস্ট্রি বইয়ে পড়েছি টড়েছি যে 100 বছর আগে এরকম হয়েছিল ইত্যাদি, কিন্তু যখন এফেক্টেড হচ্ছি আমরা, তখন আমরা রিয়েলাইজ করলাম প্যান্ডেমিকটা খালি ফিজিক্যালি আমাদের এফেক্ট করছে তা না, এই প্যান্ডেমিকটা আমাদের মেন্টালিও এফেক্ট করছে। কেন? এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল আমাদের ইনফর্মালি যে আমরা ইনস্টিটিউশনস গুলোতে যেতে পারছি না, টিচাররাও যেতে পারছি না, স্টুডেন্টরাও যেতে পারছে না। এতে কি হচ্ছে, আমাদের স্কুল বা কলেজে গেলে শুধু কি আমরা পড়াশোনা করতে যাই স্কুল কলেজে? নয় তো, আমি শিওর সকলেই স্বীকার করবে, শুধু পড়তেই আমরা যাই না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতে যাই, ওখানে পড়াশুনো ছাড়াও আমাদের অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস থাকে, সেগুলোতে পার্টিসিপেট করতে যাই। তো এর মাধ্যমে কি হচ্ছে, আমাদের অনেক মানে একটা টার্মিনোলজি আছে সাবলিমেশন বলে, হেলথ, মেন্টাল হেলথে সাবলিমেট করা মানে হচ্ছে কি আমরা অনেকটা সেই প্রেসার কুকারের স্টিম বেরিয়ে যাওয়ার মতন, মানে আমাদের যে যে সুপ্ত কিছু কিছু বিহেভিয়ার আছে যেগুলো হয়তো বেরোনোটা ভালো নয়, যেমন ধরো রাগ, তারপরে ভীষণ অ্যাগ্রেশন, এইগুলো আমরা কি করি, ওটাকে সাবলিমেট করি অন্যভাবে, ছড়া লিখে, কার্টুন এঁকে, মজাদার মজাদার গানের ভেতর দিয়ে। তো সেইটা তো অনেক সময় ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার ভেতর দিয়ে, হয়তো মার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছে বাড়িতে, তখন বন্ধুদের এসে বলে যেন একটু রিলিফ পাওয়া গেল, তাই তো। তার আগে ভীষণ গজগজ 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 করে যাচ্ছি আমরা। তো এই ব্যাপারটাই, সেই একই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখন কি হচ্ছে, ইট ইজ গেটিং পেন্ট আপ। মানে প্রেসার কুকারের যদি স্টিমটা না বার হয়, তখন কি হয়, বার্স্ট করে যায় প্রেসার কুকারটা। আমাদের হয়তো সকলের এখনো বার্স্টিং স্টেজে নয়, কিন্তু মোটামুটি প্রায় তার আশপাশের অবস্থায়। এবং এটার জন্য যেটা হয়, আমাদের বাদবাকি বিহেভিয়ার গুলো এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের একটুতে রাগ হয়ে যাচ্ছে, অনেকে একটুতেই কান্না পাচ্ছে, কোনো কিছুতে মন বসাতে পারছি না আমরা, ভীষণ রেস্টলেস, মানে কি মানে একটা বিরক্তি, মনে হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, এত কিছু মানতে কেন হবে, তখন আমরা মানছি না, বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আমাদের একটা খিটখিট 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 মেজাজ হয়ে যাচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা, এটা কেন হচ্ছে, আমাদের কোপিং যে বিহেভিয়ারটা, আমাদের কি হয়, আমরা আমাদের হেলথটা মেনটেন করতে গেলে, ঠিক যেমন ফিজিক্যাল হেলথের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমরা যখন দেখি যে আমরা একটা কিছু জিনিস পারতে গিয়ে পারতে পারছি না, আমরা একটু ডিঙি মেরে হাত দিয়ে টানার চেষ্টা করি, তাই তো। মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রেও সেরকম ব্যাপারটা, আমরা কি করি, নানান ভাবে কোপ করার চেষ্টা করি। কোপিং মেকানিজমস অনেক রকমের আছে। আমার মানে আগে আমরা দেখি যে বেসিক ব্যাপারটা কি, আমাদের যখন মানসিকভাবে আমরা স্থির থাকি তখন কোনো সমস্যা নেই। আমাদের এই অস্থিরতাটা কখন হচ্ছে, যখন আমাদের দুটো জিনিস রয়েছে, সেই দুটো জিনিস আমাদের টানছে, একটা বলছে যে তুমি এদিকে এসো, আর একটা এলে কিন্তু মুশকিল হবে, তাহলে আমরা তখন কি করি, আমরা এটাকে বলে অ্যাপ্রোচ অ্যাভয়েডেন্স কনফ্লিক্ট, অর্থাৎ আমরা সেটা করতেও চাইছি আবার করতে ভয়ও পাচ্ছি। এইরকম যদি দুটো গোল থাকে তখন কনফ্লিক্ট আরো বেশি হয়। অর্থাৎ আমরা যখন একটা গোল এ আর গোল বি যদি রয়েছে, যদি থাকে, তখন আমরা হয়তো গোল এর দিকে যাচ্ছি কারণ ওটা আমার কাছে বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগছে। যেমন ধরো এখন মনে হচ্ছে ঠাকুর দেখতে বেরোই, খুব অ্যাট্রাকটিভ, তাই তো, পুজোর সময় কেন বেরোবো না। আবার গোল বি রয়েছে হচ্ছে, কিন্তু যখন ঠাকুর দেখতে বেরোতে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে ইস আজকে ওয়েবিনারটা রয়েছে, থাকবে বাবা ওয়েবিনারটাই অ্যাটেন্ড করে নি। অর্থাৎ তখন আবার আমার টানছে হচ্ছে গোল বি, অর্থাৎ ওয়েবিনারটা। এবার ওয়েবিনারটা যখন আমি আবার দেখতে বসছি, তখন আমার মনে হচ্ছে উফ বাবা কত সময় চলে যাচ্ছে, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, সব বন্ধুরা কিরম ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে গেছে। তো তখন এই একটা দোটানার ভিতরে আমরা পড়ে যাই, তাই তো, কনফ্লিক্ট হতে থাকে। কনফ্লিক্টটা যখন রিজলভ করে ফেলছি সমস্যা নেই, কিন্তু এমন হতেই পারে যে ওয়েবিনারটা দেখছি আর ওদিকে বন্ধু আবার ফোন করছে, কিরে কখন বেরোবি, কিরে তুই আসবি না, তখন কি হচ্ছে, মনে হচ্ছে দেখ বন্ধ করে দিয়ে চলে যাই। তো এই যে স্ট্রেসটা হচ্ছে আমাদের মনের ভেতরে, সেইটাকে আমরা কিভাবে ট্যাকল করব তার উপর নির্ভর করছে যে আমরা ব্যালেন্সটাকে আবার আনতে পারবো কিনা। হতে পারে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়ে তখন ভাবলাম দেখ বাবা দরকার নেই, ওয়েবিনার পরে হবে, আমি এখন যাই বন্ধুদের সঙ্গে। আবার কিছুক্ষণ আমি চলে গেলাম, কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো ম্যাডাম তো খুব বকবে যখন দেখবে যে আমি নেই, তখন আবার বন্ধুরা এদিকে রেগে যাচ্ছে। তো আমরা না কি করি, অনেক সময়
এইগুলো অ্যাডজাস্ট করতে, এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল। এরকম আমাদের লাইফে নানান সময় নানান কিছু হয়, এবং সেইগুলোকে কোপ করার জন্য আমরা কিছু কিছু ডিফেন্স মেকানিজম নিই। ডিফেন্স কেন? আমাদের যে ইগোটা আছে আমরা সেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। এই ডিফেন্স মেকানিজমের ভেতর খুব কমন একটা ডিফেন্স মেকানিজম হচ্ছে মিথ্যে কথা বলা। আমরা যদি দেখি হোয়াইট লাইজ যেটাকে আমরা বলি, আমরা যদি দেখি যে একটু কথা বললে আমার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে, আমরা একটু মিথ্যে কথা বলে দিই, তাই তো? কেউ আছে এখানে যে কখনো মিথ্যে কথা বলেনি জন্মে? যদি আমরা জানি মিথ্যে বলা উচিত নয়, তাই আশা করছি হ্যাঁ কিনা। এই দেখো, এই যে আরেকটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে যখন আমরা ক্লাসরুম সিচুয়েশনে কি হয়, আমি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছি, তোমরা বুঝছো কি বুঝছো না, মাথা নাড়ছো, কিন্তু এইখানে কি হচ্ছে, খালি দু একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, বাদ বাকিদের দেখতে পাচ্ছি না। তো আমার মনে হচ্ছে আমি মেশিনটার সঙ্গে কথা বলছি, মেশিনটা কি বুঝছে না বুঝছে না। তোমাদের ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটা হচ্ছে, হয়তো এক্সপ্রেশন দিচ্ছ কিন্তু বোঝাতে পারছো না। এই সব, এই নতুন সিচুয়েশনে কি হচ্ছে, এইগুলো ক্লাসরুম সিচুয়েশনে আমাদের স্ট্রেস ক্রিয়েট করছে। অনেক ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, একটু আবারও আমরা সেই বলছিলাম যে ক্লাস করতে চাইছি আমরা, নেটওয়ার্কের জন্য ক্লাস করা যাচ্ছে না। ক্লাসে থাকলে কি হয়, ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করা যায়, ম্যাডাম এই জায়গাটা বুঝছি না, কিন্তু যখন অনলাইনে ক্লাস হয় তখন ওয়েট করতে হবে, শেষে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়। এই এই ঠিক এই জিনিসগুলোই আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও হচ্ছে। যেমন মানে এখন এইগুলোর উপরে প্রচুর স্টাডি হয়েছে যে আমাদের মেন্টাল হেলথ কিভাবে আফটার দ্য কোভিড এফেক্ট করেছে। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট জিনিস যেটা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। আমরা ভীষণ স্ট্রেসড হয়ে যাচ্ছি। স্ট্রেস প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে আছে, থাকবে, এবং সেটাকে আমাদের আমরা হ্যান্ডেল করতেও জানি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেটা বিশেষ করে এই সময় দেখা যাচ্ছে, এই স্ট্রেসটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারছি না। তার মেইন কারণ হচ্ছে আমাদের সোশ্যালাইজেশনটা ভীষণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবে যে যখন খুব স্ট্রেস লাগে, কারোর সঙ্গে গিয়ে কথা বললে অনেকটা সেই স্ট্রেস কেটে যায় কি যায় না? সেটা বন্ধু বান্ধব হতে পারে, তাই তো, বড় কেউ হতে পারে ফ্যামিলি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমাদের সেই যাওয়ার অসুবিধাটা থাকছে, ফলে আমরা গিয়ে কথা বলতে পারছি না। আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আমাদের এখন খুব কমে গেছে, খালি ঘরের ভেতর বন্দি। কতজন আছে যাদের বিশাল বিশাল বাড়ি আছে, বা কতজন বা আছে আমাদের ভেতরে যারা হয়তো জিম করছে। আমাদের বেশিরভাগের কি হতো, আমরা হেঁটে যেতাম, হেঁটে আসতাম, কিছু না হোক ক্লাসে যাতায়াত করা, কলেজ যাতায়াত করা, এগুলো তো একটা এক্সারসাইজ হতো। এখন খালি চার দেওয়ালের ভেতরেই বেশি ঘুরছি। এই ফিজিক্যাল হেলথের সঙ্গে এর ফলে কি হচ্ছে, আমাদের ফিজিক্যাল হেলথও এফেক্টেড হচ্ছে, এবং সেটা আবার আমাদেরকে স্ট্রেস ক্রিয়েট করছে। আরেকটা যেটা হয়েছে, যেটা বলছে আমাদের মেন্টাল হেলথকে, মানে এটা এই রিসেন্ট বেশ কিছু স্টাডিজও হয়েছে এর উপর, এবং দেখা যাচ্ছে কি, যেহেতু অনেকের বাড়িতে অনেকে এফেক্টেড হয়েছেন কোভিডে, অনেকে নিকটবর্তী আত্মীয়াকে হারিয়েছে, এইটার থেকে সারাক্ষণ একটা ভয় যে যদি বাই চান্স আর কাউকে হারায়, আবার যদি কারুর হয়, এই এই ভীতিটা মানুষকে ভীষণ ভাবে একটা বধ করে দিয়েছে বলা যেতে পারে। এবং এই ভীতির থেকেই মানুষ আরো বেশি যেন মানে লোককে দেখলে, কাউকে দেখলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে, বাবা এর নেই তো। আরো বেশি কেন হয়েছে, কারণ আমরা এখন বলছি যে অনেকে অ্যাসিমটমেটিক থাকতে পারে, তার জ্বর না হতে পারে, তার সর্দি কাশি না থাকতে পারে, তাকে দেখে অ্যাপারেন্টলি নাও বোঝা যেতে পারে, এমনিতে তো দেখে বোঝার কথা নয়। ফলে আমরা সবসময় সন্দেহ করছি মানুষকে যে বাবা এর নেই তো, এর থেকে আবার আমার হবে না তো। এইটার থেকে কি হচ্ছে, আবারও আমাদের সেই মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড হচ্ছে। আমরা সহজ হতে পারছি না আমাদের ইন্টারাকশনস গুলোতে। আরেকটা স্টাডি যেটা বলছে যে আমাদের ভেতর ভীষণ ভাবে যেটা দেখা যাচ্ছে না, একটা আনসার্টেনটি, যে কবে শেষ হবে, কি হবে। তোমরা যারা তবু ক্লাস করতে ঢুকেছো, তোমরা জানো যে হ্যাঁ এখন আমাদের কিছু বছর পড়াশোনার ব্যাপার আছে, সেটা যেভাবেই অনলাইন হচ্ছে, তবু আমরা একটা কিছু করছি। যারা ধরো পাশ করে গেছে, ঠিক আছে, অনার্স হয়ে গিয়ে মাস্টার্সে ঢুকতে পারলো না, কারণ প্রচুর প্রচুর নম্বর, এবার অনেক ইউনিভার্সিটিতে অনেকে চান্স পাচ্ছে না, তাদের স্ট্রেসটা ভাবো। যারা মাস্টার্স পাশ করে বসে আছে, পরীক্ষাগুলো হচ্ছে না, এন্ট্রান্স টেস্ট হচ্ছে না। এখন যদিও আবার আস্তে আস্তে চাকরির রিক্রুটমেন্ট আরম্ভ হয়েছে, প্রচুর জায়গায় চাকরি হচ্ছে না, কারণ সেখানেও কার্টেল করে দেয়া হয়েছে যে ইনটেকটা।
অনেক প্রজেক্টস আছে যেখান থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে প্রজেক্টগুলোকে চালানো যাবে না। তাহলে এই যে আনসার্টেনটি, যে তাহলে আমাদের পরে কি হবে, এরপর আমরা কি করব, আমাদের ভবিষ্যৎ কি, এইগুলোর থেকে একটা ভীষণ মানসিক অবসাদ এসে যাচ্ছে, যেটা আমি বলছি ডিপ্রেশন। তাহলে কি কিচ্ছু করার নেই, আমাদের কি এখানেই শেষ জীবন? এটা তো হচ্ছে যারা ইয়াং গ্রুপ। আরো বড় যারা অনেকে আছেন যাদের চাকরি চলে গেছে, অনেকে আছে যারা এই 1.5 বছরের ভেতরে প্রচুর লস রান করেছেন, তারা হয়তো যে কাজগুলো করতেন সেগুলো একেবারে বন্ধ ছিল, আবার নতুন করে তাদের স্টার্ট করতে হচ্ছে। এবং এইগুলোতে মানে এমন হতেই পারে, ধরো আমি আশা করছি তোমাদের ভেতরে কেউ এরকম এফেক্টেড নয়, তোমাদের ফ্যামিলির কারোর হয়তো এরকম হয়েছে, তখন কি হচ্ছে সেই ছেলে বা মেয়েটির উপর তখন আবার একটা রেসপন্সিবিলিটি এসে যাচ্ছে টু বি অ্যান আর্নিং মেম্বার, তাকে কিছু কাজ করতে হচ্ছে। অনেকে আছে আমি জানি, অনেক স্কুলের 9, 10, 11, 12 ছেলেদের পড়াশোনা থামিয়ে দিতে হয়েছে, কারণ তাদের ফ্যামিলিটাকে বাঁচানোর জন্য তাদের কাজে যেতে হয়েছে। অনেক মেয়ে আছে, বিশেষ করে যারা সোশিও ইকোনমিক্যালি একটু ডাউনওয়ার্ড, যেসব ফ্যামিলিতে পড়াশোনাটার গুরুত্ব অতটা নেই, সেখানে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ বাবার চাকরি নেই, একটা দায়, তাই না, দায় আমাদের সমাজে। তো সেইখানে মেয়েটিকে হয়তো বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এই সবকিছু একটা ভীষণ ভাবে এফেক্ট করছে, যে আমি ডাইরেক্টলি এফেক্টেড হই কি ইনডাইরেক্টলি হই, আমাদের সকলকে এফেক্ট করছে যে কি হবে, ভবিষ্যৎ কি, আবার কি আমরা আগের মতন হতে পারবো, নাকি নিউ নর্মালেই আমাদের শান্ত থাকতে হবে। এই নিউ নর্মাল কি আবার সেই ওল্ড নর্মালের মতন হবে, নাকি আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে এই জিনিসটা চলতে থাকবে, আমাদের এইভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। এই মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে না, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস ভীষণ ভাবে আমাদের এফেক্ট করছে, এবং সেটা কিছুটা জোর জবরদস্তি আমাদের করতেই হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার বলে। সেটা কি? অবসেশন হচ্ছে আমাদের সারাক্ষণ একই চিন্তা মাথায় আসছে, বারবার আমি চেষ্টা করছি সেটাকে বলার, কিন্তু খালি সেটা ফিরে ফিরে আসছে। আমাদের মাথায় চিন্তা আসে, তাই না? আমরা অনেক সময় তো দেখি, টিভিটাকে বন্ধ করলাম তো, কম্পিউটারটা শাটডাউন করলাম তো, একবারের জায়গায় হয়তো দুবার দেখি, দরজাটা ঠিক করে লাগালাম তো, কিন্তু এমন যদি হয় যে বারবার খালি মনে হচ্ছে না না বোধহয় ঠিক করে লাগাইনি, আরেকবার দেখে আসি, ঠিক করে লাগালাম তো, এই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে এখন কিসের ক্ষেত্রে? আমাদের হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে। অবসেশন হচ্ছে কি জানি আবার আমাকে কোভিডে ধরবে না তো, আশপাশে যারা আছে তাদের কোভিড নেই তো, কোভিড হলে কি হবে, আমার বাড়ির লোকেদের যদি কোভিড হয় তাদের কি হবে। কম্পালশনটা কি হচ্ছে? যখন আমরা বারবার সেই কাজটাকে করছি, দেখো ডাক্তাররা এবং বারবার বলছেন যে আমাদের কিছু কোভিড নীতি মানতে হবে। সেই কোভিড নীতিটা কি? মাস্ক পরে বেরোতে হবে, আর হাত ধুতে হবে, স্যানিটাইজ করতে হবে বা ধুতে হবে। এবার সেটা তো করতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু সেইটা যখন এক্সট্রিম, আমি শিওর নিশ্চয়ই দেখে থাকবে অনেকের আশপাশে অনেকে এরকম আছেন যারা এটাকে এক্সট্রিম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাদের বারবার মনে হচ্ছে তা না হলে কি হবে, সংসার রসাতলে যাবে, কেউ না কেউ মরে যাবে, আমাদের ক্ষতি হবে। এই অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারটা এফেক্ট করছে তা না, সেই ব্যক্তিকে এফেক্ট করছে তা না, তার আশপাশে যারা থাকছে তারাও এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দে আর অলসো ফোর্সড টু ফলো দোজ থিংস, দে আর ফোর্সড টু থিঙ্ক ইন দ্যাট ম্যানার। এইটা ভীষণ ভাবে মেন্টাল হেলথকে এফেক্ট, মানে মেন্টাল হেলথকে আমাদের এফেক্ট করেছে। আর যেটা বলছে যে দেখা যাচ্ছে আর কি, যেখান থেকে আমাদের ভেতরে অ্যাগ্রেশন ভীষণ বেড়ে গেছে, আমরা ভীষণ সহজে রেগে যাচ্ছি, ভীষণ সহজে রিয়াক্ট করছি, এবং সবকিছুর রুটটা অনেক ক্ষেত্রে, সবাই না, অনেক ক্ষেত্রে এই রুটটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মন খারাপ বা ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন এই টার্মিনোলজিটা তো এখন আমরা একটু বেশি শুনছি, তাই না? ডিপ্রেশনে যাচ্ছে, অনেকে ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার কিছুই ভালো লাগছে না, তার কোনো কিছুতেই ইন্টারেস্ট পাচ্ছে না কিছু করার। তো সেই ক্ষেত্রে তারা মানে ডিপ্রেশনের ম্যানিফেস্টেশনটা অনেক সময় হচ্ছে কিভাবে, অ্যাঙ্গারের ভেতর দিয়ে, যেহেতু ভালো লাগছে না কিছু, তাই জন্য সে ভীষণ ইজিলি রিয়াক্ট। এই রিয়াকশনটা তো একতরফা হবে না, তখন অন্যজনও রিয়াক্ট করছে, এবং কাগজ খুললে এখন আমরা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি মারপিট, খুনি বেড়ে গেছে। এগুলো কিন্তু সবই লং টার্ম এফেক্ট, কারণ সকলেরই মেন্টাল হেলথটা কোনো না কোনো ভাবে অনেকে সেটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছে, পারছে, তারা র্যাশনালাইজ করছে যে হ্যাঁ এই সময়টা কেটে যাবে, ঠিক আছে,
মেনে নিই সময়টা যেরকম, কিন্তু অনেকে সেটা করতে পারছে না, তখন তাদের এই রিয়াকশনস গুলো হচ্ছে। এইবারে আমরা যেহেতু এটাতে এফেক্টেড হচ্ছি, আমাদের তো ভাবতে হবে যে আমরা কি এটাতে এই অসুখটাকে পুষে রাখবো, মানে আমাদের এই যে মেন্টাল হেলথের যে সমস্যা, মানে সর্দি কাশি হলে অনেক সময় কি হয়, আমরা কি ডাক্তারের কাছে যাই না। ফলে আমাদের যদি এটা ওই অবস্থায় থাকে, মেন্টাল হেলথের যে সমস্যাটা যদি সর্দি কাশির অবস্থায় থাকে, সমস্যা নেই। কিন্তু যদি এরকম হয় যে সেটা আরেও একটু ডিপ, মানে কাশিটা এত বসে গেছে যে ওষুধ খেলেই হবে না, তাই তখন বেস্ট হচ্ছে সিক সাপোর্ট। এই সাপোর্টটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথের সাপোর্ট। একটা জিনিস না, একটু আমার যেহেতু তোমরা বেশিরভাগই এখানে যারা আছে এডুকেশনাল স্টুডেন্ট, এবং এই জেনারেশনকে এটা খুব ইজিলি মেনে নেওয়া উচিত যে মেন্টালি যদি কেউ অ্যাফেক্টেড হয় তার মানেই কিন্তু সে পাগল নয়। মেন্টাল হেলথ ঠিক যেমন সর্দি কাশি হলেই ক্যান্সার নয়, ঠিক তেমনই ডিপ্রেশন আসা মানেই আমি পাগল নয়, আমার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার দেখা দিয়েছে মানেই এটা লজ্জার কিছু না, ইট ক্যান বি কিওরড। আমাকে সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট, ডিপেন্ডিং অন আমার কতটা আমি এফেক্টেড, আমায় হেল্প নিতে হবে। প্রথমে সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে হবে। কেন আমি বলছি সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে হবে? কারণ সাইকোলজিস্টের কাছে কিছু টুলস আছে যেটা দিয়ে তারা মেপে বুঝতে পারবে যে আমি কতটা এফেক্টেড হয়েছি। ঠিক যেমন আমাদের ব্লাড টেস্ট করে বোঝা যায়, ঠিক তেমনই ওই টুলস দিয়ে হয়তো তারা বুঝতে পারবে যে আমি কতটা এফেক্টেড হয়েছি। আদৌ কি আমার ওষুধ খাওয়ার দরকার, না কাউন্সেলিং করলেই আমি সারতে পারবো। যদি ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় তাহলেই তারা সাইকিয়াট্রিস্টকে যোগাযোগ করতে বলবেন। এবং সাইকিয়াট্রিস্ট আর সাইকোলজিস্টের ফারাকটা কোথায়? সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছেন একজন মেডিকেল পার্সন যিনি এমবিবিএস পাশ করে তারপর সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়েছেন, যেটা মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোলজি নিয়ে কাজ করে। কারণ এইখানে একটা ব্যাপার একটু বোঝার, যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম না, যে আমাদের ফিজিক্যাল হেলথ এফেক্টেড হলে আমাদের মেন্টাল হেলথও এফেক্টেড হতে পারে। অর্থাৎ এনারা বিশ্বাস করেন যে আমাদের কিছু সিক্রিশনস হয় ব্রেনে, যেটা আমাদের থট প্রসেসটাকে এফেক্ট করছে। বোঝা গেল? যে আমাদের কিছু এন্ডোক্রিনাল সিক্রিশনস হচ্ছে বা কিছু ব্রেনে সিক্রিশনস হচ্ছে, ডোপামিন বলে যেমন একটা সিক্রিশন হয় যার থেকে ডিপ্রেশন দেখা দেয়। তো সেই সিক্রিশনস গুলোকে কমাতে গেলে আমাদের ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। সাইকোলজিস্টরা মনে করেন যে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন আনলে আমাদের যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলোর থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে এই দুটোরই প্রয়োজন হয়, কারণ শুধু ওষুধ দিয়ে হয়তো সেই কাজটা হবে না, তার সঙ্গে আমাদের ওয়ে অফ লুকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে পাল্টানোর দরকার পড়তে পারে। তাহলে আমাদের যারা এখন এই ফেজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তাদের সর্বপ্রথম যেটা করার দরকার, ঠিক যেমন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করার খুব দরকার ইন এনি ফর্ম, হেঁটে হোক, লাফিয়ে হোক, নেচে হোক, যেভাবে হোক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা যেমন খুব করার দরকার, ঠিক সেই রকম কিছু মেন্টাল হেলথের জন্য এক্সারসাইজ দরকার। এইগুলো কিছু বড় ব্যাপার না। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা করলে খুব সহজেই আমরা এগুলো বেরিয়ে আসতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা ভালো হবি। আমি শিওর এখানে অনেকেই আছে যাদের কোনো না কোনো ভালো হবি আছে, যেটা ইনডোর হবি, হয়তো যেমন আঁকতে পারা, অনেকেই আঁকতে পারে, তো সেইটাকে একটু প্র্যাকটিস করা। অনেকে হয়তো ভালো গান করে, সেটাকে চর্চা করা। কেউ কেউ লেখে, অন্য সময় সময় পায় না, এখন লিখুক। এখন তো তাকে যাতায়াতের সময়তে তার বেঁচে যাচ্ছে, ফলে সেখানে বসে সে লিখুক। এছাড়াও যেটা খুব মানে করতে পারলে ভালো সেটা হচ্ছে যোগব্যায়াম, যেখানে বলা হচ্ছে যে মেডিটেশন করলে আমাদের কিছুটা হলেও এই যে মেন্টাল আনস্টেবিলিটিটা, মেন্টাল হেলথটা কিছুটা হলেও সেই আনস্টেবল জায়গা থেকে স্টেবল জায়গায় আসতে পারে। তো এই এই ছোট ছোট কিছু কিছু জিনিস করতে পারলে কিন্তু আমাদের এই মেন্টাল হেলথটা অনেক ভালো থাকে। আরেকটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টিং। আমরা যদি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি রিয়ালিটি, তাহলে আমরা সহজে ওভারকাম করতে পারি অনেক প্রবলেম। অর্থাৎ হ্যাঁ, এখন সমস্যা চলছে, এটা শুধু আমাকে এফেক্ট করছে না, সারা পৃথিবীময় লোককে এফেক্ট করছে, কাউকে বেশি কাউকে কম, কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। যেমন ভালো সময়ও থাকে না, খারাপ সময়ও থাকে না। তাই খুব ভালো ভালো যদি কোর্স করা যায়,
অনেক সময় এখন তো খুব সুবিধা, সকলকার হাতে ফোন আছে, ইউটিউব আছে, ইউটিউবে খুব সুন্দর সুন্দর ইন্সপিরেশনাল টকস হয় ছোট ছোট, সেগুলোকে শোনা, এবং সেগুলোর থেকে কি হয় আমাদের চিন্তাধারাগুলো কিছুটা পাল্টায়। মানে আমি কিছুদিন আগে একটা শুনছিলাম, ওই শিবানী, বিকে শিবানীর একটা, সেখানে উনি বলছেন আমরা যেমন খাবার খাই নিজের হেলথ মেনটেন করার জন্য, ফিজিক্যাল হেলথের জন্য, মেন্টাল হেলথের জন্য আমাদের ফুড ফর থটস দরকার। তো ফুড ফর থটসটা কি? ভালো জিনিস পড়া, ভালো জিনিস শোনা, ভালো জিনিস নিয়ে ডিসকাস করা, পজিটিভ জিনিস নিয়ে ডিসকাস করা। যদি আমরা সারাক্ষণই এ কি হলো, এ কি হবে, কি, তাহলে না ওই আস্তে আস্তে আমাদের সকলকারই একটা নেগেটিভ ভাইবস চলে আসবে, যে কিচ্ছু হবে না, আমরা এই যে ডুমড হয়ে গেলাম তো গেলাম, খালি খারাপই হবে। খারাপগুলো আসবে, নিশ্চয়ই আসবে, আসছে, এবং আমরা এটাকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি যে মানে সবসময় একটা পজিটিভ ফিলিং যদি রাখি, হ্যাঁ আসছে, চিরকাল এসে গেছে, আবার ভালোর দিকেই যাব আমরা, তাহলে দেখবে এই এই ডিপ্রেশন বলো, মন খারাপ বলো, হতাশা যেটা একদম, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। এবং আরেকটা যেটা জিনিস খুব 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 দরকার, সেটা হচ্ছে কমিউনিকেট করার। এখন ফোন রয়েছে, এখন এই যে গুগল মিট রয়েছে, যেখান দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কমিউনিকেট করার দরকার। কারণ তাহলে কি হয়, কিছুটা সাবলিমেশন হয়, যেটা আমি বললাম যে কিছুটা আদান প্রদান হয়, যেহেতু কথাবার্তার, চিন্তাধারার, কেউ হয়তো কিছু ভালো একটা পড়েছে, সে বললো, এইগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা আমাদের মেন্টাল হেলথটাকে, যদি সেটা খারাপ হয়েও থাকে, আমরা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করতে পারি। এবং এটা তো সত্যি যে থার্ড, মানে আমরা তো এখন একটু ফিল করছি যে হ্যাঁ এন্ডটা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে, থার্ড ওয়েভটা হয়তো কেটে গেলে আমরা আবার ফেরত যাব আগের মতন নর্মাল জায়গায়, মেবি আস্তে আস্তে, বাট উইল গো ব্যাক টু দ্যাট স্টেজ। আর অ্যাকসেপ্টিং কথাটা কেন বললাম, পরিস্থিতি মতনই আমাদের চলতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। এই যে আমাদের অনলাইন ক্লাস নিতে কি ভালো লাগছে, আমাদের টিচারদের মোটেও ভালো লাগছে না। আমরা এক্ষুনি সেটা নিয়ে বলছিলাম যে অনলাইন ক্লাসটা একটা ভীষণ মেকানিক্যাল, আমরা তো এটাতে অভ্যস্ত নই। এবং আমরা সবসময় বলি এডুকেশন ইজ আ 3-way প্রসেস, তাই তো, টিচার, টট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। তো এই অনলাইন ক্লাসের এনভায়রনমেন্টটা তো আমরা ঠিক মতন পাচ্ছি না। টিচার রয়েছে, টট রয়েছে, কিন্তু এটা তো সেই যে একটা কি বলবো বন্ধনটা আমরা সেইভাবে করতে পারছি না। ফলে এটা স্টুডেন্টের পক্ষেও মুশকিল, আমাদের পক্ষেও মুশকিল। কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। একেবারে ক্লাসটা সব বন্ধ থাকার থেকে অ্যাটলিস্ট আমরা কিছুটা হলেও ইন্টারাক্ট করতে পারছি, আমরা কিছুটা হলেও পড়াশোনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি, আমরা কিছুটা হলেও। এবং শুধু তাই না, সব থেকে পজিটিভ জিনিস যেটা আমার মনে হয়েছে, আমরা টিচাররা কিন্তু অনেক শিখে গেছি এখন অনলাইনে জিনিসপত্র করতে, তাই না? আমরা এখন অনেক টেকনো স্যাভি হয়েছি, স্টুডেন্টরা তো হয়েছে, এবং এই 2-way কমিউনিকেশনটা আরো বেড়ে গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। যেমন আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমার গত ব্যাচের কিছু স্টুডেন্ট ছিল, তারা ইউটিউব ঘেটে না কত সুন্দর সুন্দর সব জিনিস শিখে গেছে, বা তারা আমাদের শেখাতো, ম্যাম আপনি এই করুন, ম্যাম আপনি ওই করুন, দেখুন হবে। তো এইগুলো তো কি হচ্ছে, আমরা নতুন জিনিস শিখছি, কিন্তু আমরা কিন্তু পুরো, আর আমরা কি বলি, এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস, সো উই নিড টু চেঞ্জ আওয়ার বিহেভিয়ার, উই নিড টু গো অন লার্নিং। এটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে পজিটিভ সাইড, যে আমাদের এডুকেশনাল টেকনোলজি বহু যুগের কথা, বহু যুগ ধরে এডুকেশনাল টেকনোলজির কথা হচ্ছে। অনলাইন বলে ঠিক টার্মিনোলজি ছিল না, কিন্তু ইউজ অফ টেকনোলজি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, চর্চা হচ্ছে অনেক। কিন্তু আমাদের বাধ্য করলো এই পরিস্থিতি টেকনোলজিটাকে ইউজ করতে, এবং সেটা তো একটা পজিটিভ দিক। এবং আশা, মানে আশা করবো কি জানি না, তবে এটাও তো দেখো, যদি ভালো করে ভাবা যায়, তাহলে এটা কিন্তু কিছু ভালো ভালো জিনিস আছে। যেমন আমরা কত সহজে এখন দূরের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, কমিউনিকেট করতে পারি। আমাদের এই নানান যে ওয়েবিনার হয়, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার, বিদেশ থেকে তাকে আসতে গেলে কত মানে কাঠখড় পুড়িয়ে তাকে আসতে হতো, তার ভিসার দরকার, তার অনেক টাকার দরকার, সেগুলোর এখন আর অতটা ঝামেলা নেই। আমরা অনেক সহজে তাদের শুনতে পাচ্ছি, তাদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছি। তাহলে আমরা যদি এই পজিটিভ দিকগুলোকে দেখতে থাকি, তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো যে ঠিক আছে, খারাপ হয়েছে, কিন্তু ভালোও তো কিছু হয়েছে। আরো একটা জিনিস দেখো, অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা স্কুল কলেজে আসতে পারে না, কারণ সেই খরচাটা একটা বড় খরচা।
তাদের এসে হোস্টেলে থাকতে হবে, তাদের হোস্টেলে থাকার খরচ একটা আছে। তারপরে এইবারে অনলাইন হওয়ায় কি হয়েছে, সে তার বাড়িতে থেকেই করতে পারছে। অনলাইনে যেমন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে গিয়ে কি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় করা যায়, সেটা আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজও হয়ে যায়। কারণ এই যে আজকে ছুটির দিনেও আমরা ক্লাস করছি, আমরা ক্লাস নিচ্ছি, কারণ আমরা জানি অনলাইন, তাই তো? তাহলে এইটা আমরা কিভাবে দেখছি, আমরা ওটাকে অ্যাডভান্টেজ হিসেবে দেখছি না ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে দেখছি? এই থট প্রসেসের চেঞ্জ যদি আমরা একটু করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের মেন্টাল হেলথটা কিন্তু অনেক ভালো আছে। ফলে জাস্ট থিঙ্ক, তুমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে, আমি তুমিই বলছি যেহেতু বেশিরভাগই এখানে স্টুডেন্ট, তুমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে গেছো, সে সারাক্ষণ ন্যাগ করে যাচ্ছে, ভাল লাগে না, কিরকম একটা, তুমি কি করবে? একটুখানি কথা বলে তারপর ওখান থেকে আসবে, বাবা ওর কাছে যাওয়া মানেই নাকে কাঁদবে। তো আশা করছি তোমরাও সেরকম একজন হতে চাও না যাকে দেখে লোকে পালাবে। তাহলে বেস্ট হচ্ছে থিঙ্ক পজিটিভলি, থিঙ্ক যে ওয়েল ওকে, হচ্ছে, সমস্যা হয়, তুমি একটা মানুষ দেখাতে পারবে যার জীবনে দুঃখ নেই, যার জীবনে কোনো সমস্যা আসেনি? কেউ আছো এখানে? যদি থাকো হাত তোলো তো। কোনো একটা মানুষকে পেয়েছো যে জীবনে কখনো দুঃখ পায়নি, যে জীবনে তার কোনো সমস্যা আসেনি? বা তোমাদের কারোর কি এরকম হয়েছে? হ্যাঁ টুম্পা, না ম্যাম, না ম্যাম, একদমই না এরকম। ওকে, টুম্পা, ঝুমা সবাই বলছে যে না একদমই না, এরকম হতেই পারে না। সবার লাইফে প্রবলেম আসবেই, ঠিক, প্রবলেম আসবে। তাহলে এইটাই তো বাস্তব। এইটাকে যদি মেনে নেওয়া যায় যে প্রবলেমস তো আসবে, কিন্তু প্রবলেমসটাকে সলভ করতে হবে কি করে সেটাই ভাবতে হবে। এবার সলভ, এবং এটাও ভাবতে হবে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, কোনো না কোনো ভাবেই সলভ হবে। এটা আমাদের মানে আমার পছন্দের মতন করেও হতে পারে, অপছন্দের মতন করেও হতে পারে, কিন্তু সলভ তো হবে। এইগুলো এইভাবে যদি আমরা জীবনটাকে নিতে পারি, এইভাবে যদি এখনকার সমস্যাগুলোকে নিতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি উইল বি মোর হেলদি মেন্টালি। এবং যেটা আমি বারবারই নিজে করি এবং তোমাদেরও বলবো করতে, ভালো ভালো কোটস পড়ো। ইট প্রোভাইডস লটস অ্যান্ড লটস অফ ইন্সপিরেশন। যেমন আমার এখনো মনে আছে, আমি যখন ক্লাস 12-এ পড়তাম সেই সময় একটা দেখেছিলাম কোট, যেটা আমি এখনো ভীষণভাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। Think you can, think you can't, either way you're right. তুমি যদি ভাবো তুমি পারবে তো পারবে, তুমি যদি ভাবো তুমি পারবে না তো পারবে না, তুমি যেভাবেই ভাবো তুমি ঠিক। তাহলে দেখছো তো, মানে এই ছোট ছোট কোট, এটা কেন মনে আছে? কারণ কোনো কাজ করতে গেলে আমার তখন মনে হয় যদি আমি ভাবি যে পারবো না, তখন মনে হয় think you can, think you can't, either way you're right. So if I think I can't, I can't be able to do it. So best is think you can, of course you will be able to do it. হ্যাঁ, হয়তো তোমাকে কিছুটা হোঁচট খেতে হবে, বাট দেখবে যদি তুমি ভাবো না আমি এটা করবোই। আমরা অনেকে বলি না ও খুব জেদি, অথবা নিজেকেও বলি আমরা বাবা আমি খুব জেদি, কিন্তু জেদটাকে খারাপ দিকে যদি নিয়ে যাও কোনো লাভ নেই। জেদটাকে ভালো দিকে যদি ইউটিলাইজ করা যায়, তাহলে কিন্তু এই জেদ তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, এবং এই জেদ তোমার হেলথটাকেও ঠিক রাখতে সাহায্য করবে। বুঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, আমি রিতিকা, ক্যান উই হ্যাভ আ ডিসকাশন সেশন যেখানে কারোর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আই ক্যান। Sure, ma'am. Sure, absolutely, ma'am. আর কারোর কিছু যদি তোমাদের কিছু ডিসকাস করতে হয়, যে মনে হয় যে কিভাবে এইটাকে করা যায়, প্লিজ ফিল ফ্রি। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বুঝতে হবে কেউ কিছুই শুনছিল না। তোমাদের কারোর যদি এরকম কিছু মনে হয় যে আমরা এই সময়টাতে মানে এই যে আমাদের ধরো কলেজ আসছে না, অনলাইন ক্লাস হচ্ছে বা কিছু, তাছাড়াও কারোর যদি এরকম মনে হয় যে আমাদের এরকম একটা প্রবলেম আমরা ফেস করছি বা আমাদের এরকম ধরনের কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আমরা ওটা কিভাবে তার সলিউশনস হতে পারে, এরকমও যদি কোনো কারোর কিছু মনে থাকে সেটাও তোমরা ম্যামকে বলতে পারো। যে এই আমি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তাহলে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমি এটা কিভাবে তার সমাধান করব, মানে এটা কি হওয়া স্বাভাবিক নাকি এটা হওয়া স্বাভাবিক নয়। আমাদের অনেক সময় এরকম মনে হয়, সেরকম কি তোমাদের কিছু মনে হয়? না ম্যাম, তেমন কিছু নেই। তাহলে সবাই মেন্টালি হেলদি। জয়দীপ বাবু বোধহয় কিছু বলতে চাইছিলেন কি? জয়দীপ দা কিছু বলবে? হ্যাঁ, আমার একটু ছিল। নিশ্চয়ই 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 বলুন। মানে
আমাদের ছাত্রীরা বেশিরভাগই এখন ফার্স্ট সেমিস্টারে, তারা হয়তো কিছু বলার থাকলেও সেভাবে হয়তো নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছে না। তা আমার মনে হয় কিছু ইন জেনারেল কিছু বিষয় আছে যেটা কিন্তু আমাদের ছাত্রীদের মধ্যে মনে হয়, যেমন আমার যেটা খুব মনে হয় যে তাদের মনে এখন একটা জিনিস কাজ করে যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন পড়াশোনা এবং এই অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়া, এখান থেকে যখন নভেম্বরে যদি জাম্প করে আমাদের অফলাইন বোর্ডে, তখন অবস্থাটা কেমন হবে? তারা কি সত্যি সেই পরীক্ষাগুলোকে আগের মতো দিতে পারবে? তারা সত্যি কি সেই পড়াশোনাগুলোকে আবার আগের মতো করতে পারবে? এই যে একটা প্রচুর সময় তারা এখন মোবাইলে সময় দিচ্ছে, এবং অভিভাবকও কিছু বলতে পারছে না, কারণ তখন তারা একটাই কথা বলছে, দেখো আমার এখন ক্লাস আছে এবং সেই ক্লাসটা মোবাইলে আমাকে নিতে হবে। তার ফলে অভিভাবকও সেই জায়গায় কিছু ধরনের তারা কিছু বলতে পারছে না, যে না তুমি এত কেন এত মোবাইল তুমি নিয়ে আছো, মোবাইলটা রেখে দাও কিছু। এইরকম একটা জায়গায় এই সিচুয়েশনে যখন তারা বুঝতে পারছে যে আমাদের আস্তে আস্তে অফলাইন মোডে ট্রান্সফার হতে হবে, এবং সেখানে কিভাবে তারা মানসিক স্থিতিটাকে আস্তে আস্তে ওভারকাম করবে, এটা নিয়ে যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি কি অফলাইন মোডে অনেক স্টুডেন্ট যেতে চায়, কারণ অফলাইনে কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। তো যেটা আমি বারবারই বলছিলাম যে আমরা কিন্তু ক্লাসে আসি স্টুডেন্ট হিসেবে, টিচার না, স্টুডেন্ট হিসেবে ক্লাসে আসি শুধু ক্লাস করার জন্য না, আমাদের বন্ধু বান্ধবরা আছে তাদের সঙ্গে গল্প করার জন্য, বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে অনেক সময় হলো পেটে কত কথা জমে থাকে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। ফলে এই অ্যাট্রাকশনটাও কিছুটা ডেফিনেটলি তাদের অফলাইন ক্লাস করতে হেল্প করবে। আর দ্বিতীয় যেটা আমার মনে হয়, আরেকটা জিনিস একটু ভাবার দরকার, যে অনলাইন থেকে অফলাইন আসা এই জন্য প্রয়োজন আরো, এই যে রিসেন্টলি আমরা দেখছিলাম না যে অনলাইনের জন্য যেটা হচ্ছে, ভীষণ নম্বর বেশি পেয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। এর এফেক্টটা কি হচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে? কি আবার এরকম হবে না তো যে এই ব্যাচটাকে নেওয়া হবে না যারা এইভাবে পাশ করেছে অলরেডি? আমি জানি না সেটা ফেক কি সত্যি, যেমন এইচডিএফসি ব্যাংকের নাকি একটা ইয়েতে আমিও দেখেছি, অনেকেই প্রশ্ন করেছে এটা সত্যি না ফেক। 2020 পাস মানে অনলাইন পাস তাদের অ্যাপ্লাই করা যাবে না, দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপ্লাই করতে মানা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় হয়তো এরপর অ্যাপ্লাই করতে মানা করবে না, কিন্তু এই নম্বরটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেবে না, এমন হতে পারে। কারণ পুরো অ্যাপ্লাই করতে মানা করতে গেলে তো মানে পৃথিবীর সবাইকে এই দুটো ব্যাচকে সাফার করাবে, কিন্তু সেটা হয়তো হবে না হোপফুলি। কিন্তু যেটা হবে, ওদের 80% অন্যদের 60% ইকুইভ্যালেন্ট ধরবে, যেটা আবারও সেই সমস্যা। কারণ সবাই তো আর অতটা মানে বেশি নম্বর পেয়েছে তা না, সত্যি সত্যি সবাই অনেকের ভেতরেই এরকম আছে যে তারা হলেও হয়তো এরকমই নম্বর পেত। কিন্তু এইটাকে আমার মনে হয় ওরা যদি একটু পজিটিভ ওয়েতে দেখে, যে এইটা হলে আবার স্বাভাবিক জায়গায় ফেরা যাবে। অফলাইন হলে যেটা হবে, আমরা প্রয়োজনে টিচারদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবো, আমরা লাইব্রেরিগুলোকে ইউজ করতে পারবো, তাহলে বোধহয় ওদের এই যে টেনশনটা বা অ্যাংজাইটিটা যে আমরা অনলাইন থেকে আবার অফলাইনে কতটা ইয়ে করতে পারবো। একটা যেটা ভালো হয়েছে না, এই অনলাইন হওয়ার জন্য ধরুন ওরা অনেক বেশি অনলাইন সার্চ করতে শিখে গেছে, যেহেতু হাতের কাছে বই পাচ্ছে না, অনেক বেশি গুগল দিয়ে, যদিও গুগলে যে সবকিছু ঠিক থাকে তা নয়, কিন্তু তাহলেও তারা গুগল থেকে কিছুটা সার্চ করতে শিখেছে, যেটা অফলাইনে আগে কিন্তু ওরা একদম চেষ্টাই করতো না, তাই না? এবং আপনি আমাদের একটু, এবং আপনি ভাবুন যে আমরা গুগল মিটে ক্লাস নিচ্ছি, গুগল মিটে আমরা ওয়েবিনার করছি, সেটা কিন্তু আমরা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আগে আমরা কিন্তু সেভাবে চিন্তাই করে দেখিনি। ঋতিকা, মানে আমরা শুধু এগুলো নিয়ে কথা বলতাম যে আমাদের এই বিষয়গুলো ইন্ট্রোডিউস করতে হতে বা কিছু। কারণ আমি এই প্রসঙ্গে বলি যে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার এবং ঋতিকা দুজনেই আমাদের কলেজে যত ইনোভেটিভ ভাবে আরো কলেজের স্টুডেন্টদের জন্য ভালো ভালো বিষয়গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করা যেতে পারে সেই চেষ্টা করে যায়। তা আমরা কিন্তু বিফোর প্যান্ডেমিক আমরা এগুলো চিন্তা করতাম যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সেই গুগল মিট বা জুম তখন এতটা পপুলার হয়নি, কিন্তু বাস্তবে আমরা এগুলোতে ক্লাস নেব, ওয়েবিনার করবো, সত্যি তাই মানে পরিস্থিতি এমন ভাবে ব্যাপারটাকে বাধ্য করে দিল। এটা বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই তাই হয়েছে। এবং আপনি দেখুন একটা জিনিস, এটা ভালো দিকটা, সেটা হচ্ছে কিন্তু এখন অনেক সহজে এগুলোকে আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি। আপনি এমনি একটা সেমিনার অর্গানাইজ করতে গেলে যেই একটা বড় প্রসেসের ভেতর দিয়ে যেতে হতো, এখন সেটা করতে হচ্ছে না তো। এবং হোপফুলি পরবর্তী সময়েও আমরা প্রয়োজন হলে কিন্তু সেমিনার গুলোতেও কিছু কিছু লোকেদের আমরা ডেকে নিতে পারবো অনলাইনে, এবং সেখানে হলটা হয়তো অফলাইনে সবাই বসে রয়েছে, এক একজন স্পিকার অফলাইন রয়েছে, কিন্তু অনেককেই আমরা অনলাইনেও পেয়ে যাব।
মানে আমার যেমন রিসেন্টলি একটা এক্সপিরিয়েন্স ইন্টারভিউ নেওয়ার, মানে সেটা আসামে ছিল, ওখানে 4জন এক্সপার্ট গেছেন আর আমি আর আরেকজন এক্সপার্ট ছিলাম অনলাইনে। মানে ইট ফেল ভেরি ফানি, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম আমরা তো নিজেদের প্রেজেন্সটা ওখানে বুঝতে পারছিলাম যে আমরা প্রশ্ন করছি, ওনারাও প্রশ্ন করছেন। সো এইটা কিন্তু একটা ভালো দিক হয়েছে। এবং আপনি যেটা বললেন আমি আপনার সঙ্গে সহমত যে এইটাকে ভালো করে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি কিন্তু এটা পরবর্তী সময়েও আমাদেরকেও সাহায্য করবে, তাই না? ম্যাম আরেকটা যে কিছু কিছু জায়গায় যেরকম এখন ওরা ওই ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিংটাকে অ্যাডপ্ট করেছে, যে কিছু ক্লাসেস অনলাইন হবে, কিছু ক্লাসেস অফলাইন হবে, যারা পারছে ওরা এসে ক্লাস করবে, যারা পারছে না তারা অনলাইনে ক্লাস করবে। ওই ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিংটাও এখন একদম মানে যেটা আমাদের কলকল ভাষায় আমরা বলি ইন থিং আর কি, এখন সবাই ওই হ্যাপি লার্নিং এর কথা বলছে বা ব্লেন্ডেড লার্নিং এর কথা বলছে আর কি। এটা আস্তে আস্তে হয়েও যাবে বোধহয়, ইউজিসি তো সেটাও চেষ্টা করছে। দেখো অন্যদিক দিয়ে যদি ভাবা যায় তাহলে তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট অনেক কমে যাচ্ছে, অনেকটাই কমে যাচ্ছে, তাই না? ফলে তো ওরা চেষ্টা করবেনি ব্লেন্ডেড লার্নিং করার। কিন্তু আগে আমরা 40 জন 50 জন খালি রিফ্রেশার কোর্স করতাম, কিন্তু এখন অনলাইন হওয়াতে আমরা 200 জন 600 জন একসাথে রিফ্রেশার কোর্স করছি, ওরকম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তাই, ঠিকই তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, ফলে এটা একদম মানে এটাকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে এটার ভালো দিকটাও রয়েছে, কিন্তু সবটাই খারাপ হয়নি। আর বাড়িতে থাকার দরুন আমাদের যেটা হয়েছে, আমাদের শিখতেও কিছুটা সুবিধা হয়েছে, কারণ বাধ্য হয়েছি আমরা শিখতে। আজকে যদি আমাদের তখন মানে আগে থেকে যদি বলা হতো ব্লেন্ডেডে যেতে হবে, আমরা আবার শিখতে হবে, এই আবার কিরকম জিনিস, ওরে বাবা রে বাবা কেন সামনে না কেন, এটা আমরা এখন মোটামুটি সবাই শিখে গেছি যে ঠিক আছে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই, এরকমটাই। আর কারোর কিছু না? স্টুডেন্টস তোমাদের কি কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? শ্রীপর্ণা, সুদীপ্তা, টুম্পা? না ম্যাম, এখন ওইভাবে কিছু মনে আসছে না। একটা জিনিস যেটা ম্যাম আমাদের সবাইকে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে এই হেজিটেশনটা কাটিয়ে উঠিয়ে কিছু বলা আর কি। ওদের সবারই কিছু না কিছু আমাদের বলার থাকে, কিন্তু ওই যে হেজিটেশনটা, যে বলবো কি বলবো না, ওইটা কিভাবে কাটানো যায়, ওইটা আমাদের প্রত্যেককে কিন্তু শিখতে হবে। নট অনলি স্টুডেন্টস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকেও শিখতে হবে। না অ্যাকচুয়ালি দেখো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় একটু আনইজি মনে হয়, এই জন্য কি জানি প্রশ্নটা বোকা বোকা হলো না তো, এই টাইপের একটা ব্যাপার আসতে পারে। কিন্তু যদি এটাকে ডিসকাশন বলে ভাবি, মানে এক্সচেঞ্জ অফ থটস যদি ভাবি, তাহলে কিন্তু এটাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো এটা তো ভালো, মানে যেমন একটু আগে যখন জয়দীপ বাবু এই কথাটা বললেন, তাতে আমি শিওর অনেক ছেলে মেয়েরাও এটার সঙ্গে সহমত যে আমাদের কি হবে পরে, এটা আমাদের মনে হচ্ছে, বলতে পারছি না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট মানে শোনাটারও তো দরকার ওদেরও। মানে ওরা দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু অফলাইন পড়ার ব্যাপারটার সাথে ডিটাচ হয়ে আছে। হ্যাঁ, 1.5 বছর। ওরা এইচএস পরীক্ষা ওদের হয়নি, তার ফলে আপনি ভাবুন যে কতটা সময় ধরে ওরা কিন্তু পরীক্ষা হলে বসে লিখতে হবে, এই যে বিষয়টি থেকে দূরে আছে। মানে ওদের মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করবে যখনই ইউনিভার্সিটি বা স্কুল কলেজগুলো সব ফুল ফ্লেজড খুলে যাবে, তখন করবে অ্যাংজাইটি করবে। কারণ যে কোনো চেঞ্জেই তো আমাদের একটা টেনশন হয়, তাই না? যে কোনো রকম চেঞ্জ, মানে যেমন এই যখন লকডাউন হলো অনলাইন চেঞ্জটাও হয়েছে, এবার অনলাইন থেকে অফলাইন যেতে গিয়েও একটা হবে, এবং আমাদেরও অভ্যেসটা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু অনেক। মানে অনলাইনে করার জন্য কি হয়েছে, অভ্যেস খারাপ এই জন্য বলছি যে আমরা খুব অনেক ক্ষেত্রে ক্যাজুয়াল হয়ে গেছি, অনেক ক্ষেত্রে আবার এক্সট্রা এফার্ট দিতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আছে ঠিক আছে 5 মিনিট আগে ঢুকে গেলাম, যা হোক একটা কিছু পড়ে রইলাম, কিন্তু বোর্ড ওয়ার্ক বেশি করতে পারছি না, তো ঠিক আছে মেটেরিয়াল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অনলাইন থেকে যখন অফলাইন হবো আমরা, তখন তো আবার আমাদেরও এইগুলোতে আবার ফিরে আসতে হবে, তাই না? এবং ইনিশিয়ালি তো হবে অসুবিধা, তবে আমার মনে হচ্ছে না ইনিশিয়ালি অফলাইনটাও অত সহজে হবে, ওটাও বোধহয় স্লোলি হবে। মানে ওই যে 50% করে আসা, 50% পরে এরম ভাবে একটা কিছু করতে হবে, জানি না, লেটস সি। ম্যাম আমরা এটাই বলবো না, আমরা যদি মেন্টালি হেলদি হই তাহলে আমরা এই চেঞ্জটাও অ্যাকসেপ্ট করে নেবো। আর যদি আমরা মেন্টালি হেলদি না হতে পারি, মানে যদি আমাদের ওই যেরকম আপনি একটা এক্সাম্পল দিলেন যে সবকিছুতেই সমস্যা, সবকিছুতেই প্রবলেম, আমরা যদি সবকিছুতে প্রবলেমটাকে হাইলাইট করি তাহলে আমরা কোনোদিন অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না। মানে
এটা অ্যাটিটিউড না, মানে অ্যাটিটিউডটাও আমাদের চেঞ্জ করার দরকার। ঠিক তাই, ঠিক একদম আমি তোমার সঙ্গে সহমত এই ব্যাপারে, যে যদি আমরা সবসময় খারাপটাকে হাইলাইট করি জন্মে পারবো। যখন প্যান্ডেমিক শুরু হলো তখন শুরু তো কোনো ক্লাস হচ্ছিল না, তারপর আস্তে আস্তে আমরা অনলাইন মোডে শিফট করলাম, আমাদের ক্লাসও হলো, পরীক্ষাও হলো, সবই হলো। এবার আবার যখন আমাদেরকে ধরুন অফলাইন মোডই হোক কি ব্লেন্ডেড মোডই হোক, ওটাতেও আমরা আস্তে আস্তে অ্যাকসেপ্ট করে নেবো আর আমরা নিজেরা অ্যাডজাস্টও করে নেবো। আফটার অল আমরা তো হিউম্যান বিংস, উই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট, মানে অ্যাডাপ্ট তো আমাদেরকে করতেই হবে যে কোনো পরিস্থিতিই থাক না কেন। আমরা যদি আমরা হাল ছেড়ে বসে দিই তাহলে ওই আমাদের ওই মেন্টাল হেলথ ইস্যুটা তখনই চলে আসবে যে কেন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি সবকিছু। না, আর একটা কি ঋতিকা, আমার মনে হয় যে যদি ব্লেন্ডেড যেতেও হয় আমাদের এক্সামিনেশন সিস্টেমটাও পাল্টে যাবে। কিন্তু আমরা এখন যেভাবে অনলাইনে পরীক্ষা নিচ্ছি, দিস ইজ নট আ ওয়ে টু টেক এক্সামিনেশন। হ্যাঁ, ওটা কিন্তু একটু অন্য, মানে আমি কিছুদিন আগে একটি, তুমিও ছিলে বোধহয় না, একটা স্যাটারডে, গত স্যাটারডে যেটা হলো মনে আছে, ওখানে ওরা কি কি ধরনের একটা, মানে এখন অনেক সফটওয়্যার আসছে যারা ডিটেক্ট করবে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ঘরে কেউ আছে কিনা, মানে যে অনলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছে ধরো। অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছে সাউথ ইন্ডিয়ার কোন একটা ইনস্টিটিউট, আইআইটি রিলেটেড বা এরকম টেকনোলজি রিলেটেড আর কি, ওদের এন্ট্রান্স এক্সাম ছিল। সো দে ওয়ার ইউজিং দিস পার্টিকুলার সফটওয়্যার, যেখানে ক্যান্ডিডেট যখন এক্সাম দিতে বসছে ওর রেডিয়াসে আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা, ওর সামনে কোনো বই খোলা আছে কিনা, ওকে ডিরেক্ট পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি অন্য কিছুতে রেফার করছে, সবকিছু ডিটেক্ট করবে। মানে দে হ্যাভ ডেভেলপড দ্যাট কাইন্ড অফ আ সফটওয়্যার, মানে যেটা আমরা ইন পার্সন পরীক্ষা দিতে গেলে যেরকম হয় যে একদম ওরকমই হবে। আশেপাশে কেউ থাকলে সেটাও ধরা পড়বে, যদি কোনো ও গুগল সার্চ করছে বা কিছু সেটাও ধরা পড়ছে, অলং উইথ দ্যাট যদি কোনো সামনে বই খোলা আছে, ঠিক আছে বই থেকে টুক করে দেখে নিলাম, সেটাও ডিটেক্ট করতে পারবে। ওই সফটওয়্যার ওরা ডিজাইন করে, যাতে তামিলনাড়ু বেসড কোনো একটা ইউনিভার্সিটি বা কোনো একটা এক্সামের ছিল, আমার এক্সাক্ট নামটা খেয়াল নেই, বাট এটা করা হয়েছে ফর দি স্টুডেন্টস। ইনফ্যাক্ট এইটা দেখো, প্যান্ডেমিকটা না হলে কিন্তু এই সফটওয়্যার গুলোও আসতো না। আজ এই প্যান্ডেমিকটা হলো বলে কিন্তু আরো কিছু দিক খুলে গেল রিসার্চে, যারা এইগুলো নিয়ে ভাবছেন কি করা হবে। এবং আমাদের এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমি বলছি, যেমন আমাদের ওপেন বুক সিস্টেম আমরা বলি, কিন্তু ওপেন বুক সিস্টেম ইজ নট দিস যেখানে আমরা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স দিচ্ছি আর উত্তর লিখে দিচ্ছি। নো, সেখানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোয়েশ্চেন্স করতে হবে, তাই না? যেখানে আমাদের বই থেকে দেখলেও হবে না আর কি, মানে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ম্যাটার এন্ড দেন অ্যাপ্লাই। তো সেই টাইপের ব্যাপারগুলো বোধহয় আমাদেরও একটা চেঞ্জ আনতে হবে কোয়েশ্চেনিং প্যাটার্নে, বুঝতে পেরেছো? ফলে যদি ব্লেন্ডেড হয় তখন কিন্তু এই পুরো এক্সামিনেশন ইভ্যালুয়েশন সিস্টেমটাকেও ভাবার দরকার হবে। অথবা হয়তো ব্লেন্ডেড হবে কিন্তু when they are going to give the exam they will have to come physically, সেটা হতে পারে। কিন্তু এখানে আবার একটা জিনিসও হবে, এই যে ওপেন স্কুল, ওপেন ইউনিভার্সিটি, এদের কিন্তু রমরমাও বেড়ে যাবে, কারণ they are much more used to these। আরেকটা হচ্ছে এবার যেহেতু রেজাল্ট ইন জেনারেল সবার খুব ভালো হয়েছে, আর অনেকে মানে 70% 80% পাওয়া সত্ত্বেও, মানে জেনারেল স্ট্রিমে আমি বলছি, ওরা এমএ তে চান্স পাচ্ছে না। এই জন্য এইবার একটা যেরকম টেন্ডেন্সি আমরা নোটিস করছি যে ডিস্টেন্স এডুকেশনের, ওদের কাছে ডিস্টেন্স এডুকেশনটাই একমাত্র অপশন রয়ে যাচ্ছে। মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের এবার সেমেস্টার 6 যে মেয়েটি টপ করেছে, ওর কিন্তু ফাইনালি ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে শি গট থ্রু, কিন্তু ধরুন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ওর হয়নি, কারণ নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে সিট কম, বাট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অবভিয়াসলি কম্পিটিশনটা অনেক বেশি। তো এই কারণে কি হচ্ছে, মানে 80% মানে লেট 80s পাওয়া সত্ত্বেও তারা স্কোপ পাচ্ছে না। এবার এটা আমি একটা কেস বললাম, যারা ধরুন 70s পাচ্ছে ওরা তো আরোই কোনো স্কোপ পাচ্ছে না, ইভেন দো 70% ইজ লাইক আ বিগ টোটাল। তো ওদের কাছে এখন অপশন কি হচ্ছে, ইদার দে প্রিপেয়ার ফর কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস অর ওরা ডিস্টেন্স এডুকেশনে ডিস্টেন্স মোডে অ্যাপ্লাই করুক। তো ওইভাবে ডিস্টেন্স মোডের একটা এই বছরে যেরকম আমরা ফিল করছি আর কি, যে ডিস্টেন্স মোডে পড়ার জন্য একটা হয় তারা বাধ্য হচ্ছে, আর তা নাহলে তারা করবে আর কি, মানে অপশন থাকছে না। মোডে করার তো কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে, যেটা আমি বলছিলাম না, যে ডিউ টু প্যান্ডেমিক অনেক ফ্যামিলি কিন্তু খুব এফেক্টেড হয়েছে ইকোনমিক্যালি। হ্যাঁ, তো ডিস্টেন্স মোডে করলে সুবিধাটা কি, ইটস মোর ফ্লেক্সিবল, ফলে তারা ওই সময়টাতে দে ক্যান গো ইন ফর সাম ভোকেশনাল ট্রেনিং অর ফর সাম আদার কোর্স হুইচ ইজ গোইং টু হেল্প দেম আর্ন সামথিং টু আর্ন আ লাইভলিহুড। সো এই জন্যই আমি বলছি যে পোস্ট প্যান্ডেমিক কিন্তু ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং ওপেন কোর্সেস গুলো অনেক বেশি এফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, বা অনেক বেশি পছন্দের হয়ে যাবে লোকজনের, কারণ এখন তো তারা কিছুটা ইনহিবিশনটা কাটিয়েছে, যে আগে কি ছিল, কিভাবে এটা হবে না হবে, অনলাইন কি করে করব, এখন তো তাদের সেগুলো কেটে যাচ্ছে। আর দেখো
অফিসিয়ালি তো আমরা ডিসক্রিমিনেট করতে পারি না, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো অ্যাক্রিডিটেড বাই ন্যাক, আর এটাও তাই। তো সেই জন্য আস্তে আস্তে এই ব্যারিয়ারটা পুরোপুরি হয়তো চলে যাবে। ভালো হবে কি খারাপ হবে বলা মুশকিল, কিন্তু ব্যারিয়ারটা আস্তে আস্তে মানে সেই বন্যার জলে ধুয়ে যাওয়ার মতন হয়ে যাচ্ছে, প্যান্ডেমিক এরিয়াতে ধুয়ে যাচ্ছে। এবং এই স্ট্রেসটাও তাহলে কেটে যাচ্ছে। আগে কি হতো, কেউ যখন যেত পড়তে অনলাইনে এই ডিস্টেন্সে, তারা একটা লজ্জা লজ্জা করে যেত, ওপেন জায়গায় পড়ছি বলে একটা ভীষণ ইনফিরিয়ার মনে করতো নিজেদের। এখন কিন্তু সোসাইটি অনেক বেশি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। এখন ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, এখন ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাট পার। সেটা ডিস্টেন্স হোক কি রেগুলার মোড হোক, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাট পার। আর এখন অনেকেও ডিস্টেন্স মোডের জন্য যাচ্ছে, অবভিয়াসলি বিকজ ওটা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। আর তার মানে অ্যাকসেপ্টেন্সটা আবার এসে যাচ্ছে। দেখো, যেটা আমি বারবারই বলছি যে মেন্টাল হেলথে অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ দ্য মেইন থিং। উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট এনি চেঞ্জ। আর ওটা এটা মানে কারোর একটা কিছু মানে আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে, আমি যদি নিজেকে আগেই অসুস্থ মনে করি যে আমি তো অসুস্থ হয়ে গেছি, তখনই হাফ দ্য ব্যাটল ইজ লস্ট দেয়ার। কিন্তু ওই প্রবলেমটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা বা ওটাকে নিয়ে ডিল করা, ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করা, অ্যাকসেপ্টেন্স যেটা আপনি বলছেন, ওটা যদি কেউ করে নিতে পারে, अगेन দ্য হাফ দ্য ব্যাটল। Yes, and one more thing is, আমি যেটা বারবার বলতে চাইছি, এবং এটা বোধহয় আমাদের একটু এখনো আমাদের সমাজে একটা ইনহিবিশন আছে, যে আমার কোনো মানসিক সমস্যা থাকলে আমি সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে চাই না, এই ভেবে যে লোকে আমায় পাগল ভাববে। ও তো সাইকোলজিস্টের কাছে গেছে, ও তাহলে পাগল। নো, হ্যাঁ, এটা একদম মানে যেমন আমাদের অনেক সময় হয় না, একটু ছোটখাটো জ্বর জারি হলে হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক লাগলো কি লাগলো না, একটু কোনো ওষুধে সেরে যায়, ঠিক তেমনই কিন্তু যদি ডিপ্রেশন আসে, ডিপ্রেশনটা অনেক সময় হয়তো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না, কিন্তু ডিপ্রেশনের খুব কমন সিম্পটম হচ্ছে কিছু ভালো লাগে না, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, কিছু করতে ইচ্ছে করছে না, কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এরকম যদি কারুর দেখা যায়, চন্দ্রিমা কিছু বলবে? চন্দ্রিমার স্পিকারটাকে অফ করে দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে কিছু না হোক অন্তত নিজেদের টিচারদের কাছে ওপেন আপ করো, বা যে ক্লোজ বন্ধু আছে তাকে বলো যে আমি এরকম ফিল করছি, অ্যান্ড সিক হেল্প। কারণ এত সুইসাইডাল রেটস বেড়ে যাচ্ছে আমাদের এই প্যান্ডেমিকে, তো আমরা প্রচুর মানুষকে দেখলাম যে মানে ডিউ টু ল্যাক অফ মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস, এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে পুয়ার মেন্টাল হেলথ, পিপল হ্যাভ গন ইনটু সিভিয়ার ডিপ্রেশন, এবং দে হ্যাভ টেকেন এক্সট্রিম স্টেপস ফর ইট। আর এই বয়সটা ইটস ভেরি মানে এই বয়সটা তো একটা ভীষণই কি বলবো, একটা প্রোননেস একটা থাকে এই বয়সে আমাদের ডিপ্রেশন আসার। সো এটাকে ডোন্ট পে টু মাচ অফ অ্যাটেনশন অলসো, বাট ডোন্ট ওভারলুক ইট। যদি এটা এরকম হয় 2-3 দিন হলো, अगेन ইউ আর ফিলিং ওকে, ইটস ফাইন, কিন্তু যদি এটা পারসিস্ট করতে থাকে, ডোন্ট নেগলেক্ট ইট প্লিজ। আমার মনে হয় ঋতিকা এই ব্যাপারটা তোমাদেরও একটুখানি মানে ইউ অল ক্যান গো অন ডিসকাসিং উইথ চিলড্রেন অ্যাবাউট দেয়ার প্রবলেমস। কারণ এই প্রথম যেটা একটু আগে কথা হচ্ছিল না, যে ওরা এতদিন তো বাড়িতে বসছিল, স্কুল থেকে কলেজ, স্কুল লাইফ একরকম ছিল, হ্যাঁ, কলেজ লাইফ একেবারে অন্যরকম। তো সেইটাতে ওদের এসে তো এমনিতেই অ্যাডজাস্ট করতে একটু অসুবিধে হয়, আর এখন তো নানা কিন্তু পরিস্থিতিগত কারণেও তাদের অ্যাডজাস্ট করতে অসুবিধা হতেই পারে। So maybe you all will have to take a proactive role in this case. Yes. যেমন আমি জানি, I'll give you an example, গোখেল কলেজ যেটা করেছে, যেহেতু অনেকের বাড়িতে এফেক্টেড হয়েছে, এরকম একটি মেয়ে আছে ওখানে যার মা বাবা দুজনকেই সে হারিয়েছে কোভিডে। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো মা বাবা জাননি, কিন্তু খুব ক্লোজ কেউ গেছেন। হ্যাঁ, তো ওরা কি করছে, সপ্তাহে একদিন করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টই ওটা করছে, প্লাস সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে, ওরা জাস্ট গল্প করার জন্য মানে বলছে যে হাফ অ্যান আওয়ার আমরা একটা ক্লাস করি, যেদিনকে আমরা উই ডোন্ট ডিসকাস এনিথিং রিগার্ডিং একাডেমিক্স, কিন্তু কি করলো ওরা সারা উইকে, কিছু নতুন বই পড়লো কিনা, কোনো গল্প বা কোনো ভালো সিনেমা দেখলো কিনা। এখন তো ইউটিউব বা ওইসবে সবাই সিনেমা দেখছে, কি ভাল লাগলো সিনেমাটা। এতে কি হচ্ছে, যে তুমি বলছিলে না ইনহিবিশন টু টক, মেবি ইউ ক্যান ওভারকাম দ্যাট অলসো। বুঝতে পেরেছো, মানে দিল ডিসকাস, দিল বি ফোর্সড টু ডিসকাস। তো ছোট ছোট গ্রুপে মেবি 10 or 20 ইন আ গ্রুপ করে তোমরা ট্রাই করতে পারো। এবং ও যেটা বলছে, ওখানে যিনি আছেন তুমি চেনো সম্ভবত, তো বলছিল যে শ্রাবন্তী বলছে যে এটা করে কিন্তু খুব লাভ হয়েছে, এবং ওরা ওয়েট করে কবে আমরা ওটা করবো, কারণ অনেকেরই হয়তো মনে হচ্ছে মানে বাড়িতে
কিছু সমস্যা বলছে অ্যাটলিস্ট ডিসকাস করতে পারে। এখন অনেক সময় এরকম হয় কেউ পার্সোনাল লেভেলে করতে চায়, তখন তাকে হয়তো যে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের কেউ তার সঙ্গে রেফার করিয়ে দেয়। কিন্তু তা না হলে যেগুলো নিজেদের ভেতর ডিসকাশনের ভেতর দিয়ে, বন্ধুরাও অনেক সময় হয়তো কিছু বলে, তুই কেন এরম ভাবে ভাবছিস, এইটা হয়তো এই জন্য হয়নি করে, তো ইউ ক্যান ট্রাই ইট আউট। মানে মেন্টাল হেলথটাকে মেনটেন করতে গেলে, যেমন ফিজিক্যাল হেলথ আমি সবসময় বলছি, আমরা ফিজিক্যাল হেলথ নিয়ে অনেক বেশি কনসার্ন, আমরা দৌড়ই, এক্সারসাইজ করি, স্কুলে পিটি ক্লাস হয়, কিন্তু স্কুলগুলোতে আনফর্চুনেটলি মেন্টাল হেলথের জন্য কোনো ক্লাস ডাইরেক্টলি হয়, মানে স্পেসিফিক্যালি হয় না। কিন্তু দেখবে মরাল সায়েন্স ক্লাস বলো বা স্টোরি টেলিং ক্লাস যেগুলো থাকে, সেগুলোর ভেতর দিয়েই কিন্তু আমাদের মেন্টাল হেলথটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করে, কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দের ভেতর দিয়ে, তাই না? কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এ কি হচ্ছে, ইউ আর ডুইং সামথিং উইচ ইউ লাইক। কেউ আঁকছে, কেউ গান করছে, কেউ পিটি হয়তো খেলতে গেছে। সো এইগুলোর ভেতর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইন্টারাকশনস হচ্ছে, সেটা দিয়েও কিন্তু অনেক কিছু, মানে অনেক মেন্টাল স্টেডিনেস আসছে। বেসিক্যালি ম্যাম, the more we talk the better we feel. আমি যদি, মানে আমার কি মনে হচ্ছে, আমি যদি নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারি, সেটা যার সাথেই হোক, as long as I'm able to express myself, যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা যদি কোনো ইররেগুলারিটি থাকে, ওটা বোঝাটাও যতটা সহজ হবে, ওটার সাথে ডিল করা বা ওটাকে অ্যাড্রেস করাও অতটাই বোধহয় ইজিয়ার হবে। ঠিক তাই। আচ্ছা, আর এখনো কারোর কোনো প্রশ্ন নেই? কারোরই কোনো প্রশ্ন নেই, খালি আমরাই কথা বলছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম, আমি রিকোয়েস্ট করবো জয়দীপ স্যারকে আজকে সেশনটাকে একটা জাস্ট ক্লোজার করার জন্য। সবার আগে স্যার চলে এসেছেন, স্যার কিছু বলবেন? তাহলে তারপরে না, ঠিক আছে জয়দীপ, তুমি ক্লোজ করে দাও, ঠিক আছে, অসুবিধা। আচ্ছা স্যার, অসম্ভব ভালো লাগলো দেবশ্রী ম্যাডামের কথা। অন্ততপক্ষে নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা, নতুন ধরনের ডাইমেনশনের দিক দিয়ে ছাত্রীরা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। অসম্ভব ভালো বক্তা উনি, এবং তার সাথে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে এত প্রাঞ্জল ভাবে উনি ব্যাখ্যা করলেন। তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মতো একটা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানকার একজন অধ্যাপিকা, উনি আমাদের আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য উনি ওনার মূল্যবান সময় দিয়ে উনি এই জিনিসগুলো বলছেন। মানে তোমরা যখন কলেজ পাস করে ইউনিভার্সিটি যাবে বা আরো যাবে না, ওদের বুঝতে হবে, আপনি প্লিজ আপনি খারাপ হবেন না, ওদের বুঝতে হবে যে বিষয়গুলো কোন জায়গায়, মানে কারা আসছেন আমাদের সাথে, কারা ওদের সামনে বলছে এই বিষয়গুলো, কারণ ওরা সত্য স্কুল থেকে এসছে। 1857 খ্রিস্টাব্দে যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানকার অধ্যাপিকা, উনি তোমাদের এত সুন্দরভাবে বিষয়গুলো বললেন। তোমরা সত্যি মানে এইগুলোকে যদি অনুধাবন করতে পারো, মেন্টালি ট্রেস, যেখান থেকে উনি বললেন যে ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না, এই যে তোমাদের যে মাঝে মধ্যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, এইগুলো থেকে কিভাবে দূরীভূত হওয়া যায়। এবং সবসময় কিন্তু উনি বললেন যে সমস্যাগুলো তোমাকে বলতে হবে, বলার পরেই আস্তে আস্তে সেগুলোর সমাধান কিন্তু আসার চেষ্টা করবে, এবং নিজেকে কাজের মধ্যে সবসময় ডুবিয়ে রাখতে হবে। অসম্ভব ভালো লাগলো একটি সুন্দর অনুষ্ঠান, এবং একদম প্রাক শারদীয় মুহূর্তে ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পঞ্চমী একদম কলকাতায় তো পুরোপুরি ভাবে পুজো শুরু হয়ে গেছে, আমাদের এখানেও মানে ভালোই মোটামুটি শুরু হচ্ছে। তাই এরকম একটা জায়গা থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, তা আজকে আমরা, ঋতিকা আজকে কি এখানেই আমরা শেষ করবো? হ্যাঁ, আজকে এখানে স্যার, তাহলে আমরা সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা আজকে এখানে ওয়েবিনারটাকে আমরা শেষ করছি। ম্যাডাম ভালো থাকবেন, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ স্যার, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। Thank you once again Thank for taking you. the time and delivering this lecture. Thank you, sir. Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার ম্যাম। Ma'am, আমি মিটিং এখানেই এন্ড ওকে, করলাম। এন্ড হচ্ছে। ওকে। একদম।